دفتروں پہ حملہ کیا گیا، اور میں شکر گزار ہوں تمام رپورٹر بھائیوں کا، کیمرہ مین کا، ٹیکنیشین حضرات کا، جنہوں نے یہاں پہ 3 دن جو ہے وہ اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دیں۔ اور میں ابھی یہاں ڈی چوک سے گاڑی چلا کے اور کچھ پیدل 7th ایونیو تک ہو کے آیا ہوں، اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ جو بے سر و سامانی کی حالت میں یہاں سے دوڑیں لگی ہیں اور یہاں سے بھاگے ہیں، یہاں پہ اپنی گاڑیاں چھوڑ کے، چپلیں چھوڑ کے، یہاں تک کہ کچھ لوگ اپنے کپڑے چھوڑ کے یہاں سے بھاگے ہیں۔ میں تصویریں شیئر کروں گا اور ایک اس کی باقاعدہ ویڈیو ریلیز کریں گے۔ موٹر سائیکلوں کو جلایا ہوا ہے۔ سب سے بڑی جو مجھے ایویڈنس ملی ہے، وہ جو کنٹینر کو انہوں نے آگ لگائی اس کی وجہ سمجھ آ گئی ہے، اس کے نیچے کاغذوں کی راکھ ہے۔ انہوں نے وہاں پہ باقاعدہ پلان بنائے ہوئے تھے، اور وہاں پہ ایویڈنس موجود تھا کہ انہوں نے ریڈ زون میں انٹر کر کے پارلیمنٹ پہ کیسے حملہ کرنا ہے، سرکاری املاک کو کیسے نقصان پہنچانا ہے، اور سرکاری شخصیات کو، اہم حکومتی عہدوں پر فائز شخصیات کو کیسے نشانہ بنانا ہے۔ یہ تمام تر ایویڈنس تھا جس کو یہ جلا کے گئے ہیں، ورنہ اپنے ہی کنٹینر کو نظر آتش کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ کنٹینر کو اس لیے آگ لگائی گئی ہے کیونکہ کنٹینر میں انہوں نے تمام پلاننگ کی تھی اور تمام وہ دستاویزات موجود تھے کہ کون کہاں سے آئے گا، کون کہاں سے انٹر ہوگا، کس کے ذمے کون سے ویپن ہیں، کس کو کون سی گن دی گئی ہے، کس کو کون سا گرینیڈ دیا گیا ہے، کتنے شیل ہیں وہ کس کے حوالے کیے گئے ہیں۔ جو میں نے آج فوٹیج ریلیز کیا وہ آپ نے دیکھا کہ وہ باقاعدہ پروفیشنل لوگ ہیں جو وہ شیل فائر کر رہے ہیں۔ تو یہ جو پورا یہاں پہ بلو ایریا والی سڑک ہے، میں اینڈ تک ہو کے آیا ہوں، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ فائنل کال نہیں تھی، یہ مس کال تھی۔ اور یہ مس کال اس لیے تھی کہ اس کا نام علی امین خان بھگوڑا ہونا چاہیے تھا، غلطی سے علی امین خان گنڈا پر رکھا گیا ہے۔ یہ دوسری دفعہ موقع سے بھاگا ہے۔ پہلے اکتوبر میں آئے اور یہیں پہ ڈی چوک میں اپنے کارکنان کو بے سر و سامانی کی حالت میں چھوڑ کر کے پی ہاؤس چھپے اور وہاں سے بھاگ گئے۔ اور میں پولیس کا، رینجرز کا، ایف سی کا، پاک فوج کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں، پنجاب پولیس کا، اسلام آباد پولیس کا، کہ پورے دھرنے میں جو کام پی ٹی آئی نہیں کر سکی وہ انہوں نے کر دکھایا کہ انہوں نے علی امین خان کو اور بشرا بی بی کو ایک گاڑی میں بٹھا دیا۔ وہ لڑتے رہے، ابھی تک ہمیں کنٹینر پہ ایک ساتھ نظر نہیں آئے، مگر یہ کام لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے کر دیا کہ ان کو ایک گاڑی میں بٹھایا اور وہ فرار ہو گئے۔ یہاں سے جو بھاگنے کے مناظر ہیں، خدا سے ڈرنا چاہیے، پناہ مانگنی چاہیے۔ اتنے بڑے بڑے دعوے، اتنی بڑی بڑی بڑکیں، اور جس طرح میں کہتا ہوتا ہوں کہ تبدیلی کا جذبہ، تبدیلی کا جنون، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ باتیں بڑی بڑی اور حملہ کریں گے، اسلام آباد ٹیک اوور کریں گے۔ انہوں نے آج تک صرف ایک دھرنا ان کا 126 دن چلا، اس وجہ سے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل تھی۔ یہ اس سپورٹ کے بغیر یہ جلسے بھی نہیں کر سکتے، یہ اس سپورٹ کے بغیر دھرنے بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ان کے حالات ہیں کہ جو بھاگنے کے مناظر ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کے معافی مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بڑے بول سے بچائے۔ جس طرح دوڑے ہیں دم دبا کے، جس طرح بھاگے ہیں دیوانہ وار، اپنی گاڑیاں آپس میں ٹکرا دی۔ میں دیکھ کے آیا ہوں، گاڑیوں کا رخ ڈی چوک کی طرف ہونا چاہیے تھا، گاڑیوں کا رخ ہے F10 F11 کی طرف، اور اپنی ہی گاڑیاں آپس میں ٹکرائی ہوئی جلد بازی کے اندر، اور ہر شے چھوڑ کے بھاگ اٹھے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، لوگ کہہ رہے تھے آپ سختی نہیں کرتے، آپ لوگ مزاحمت نہیں کرتے، ہم ان کو لاشیں نہیں دینا چاہتے تھے، ہم خون خرابہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اور یہاں پہ ہم نے ان کا حال دیکھا ہے، ہمیں صرف ٹھیک وقت کا انتظار تھا، اور وزیر داخلہ کانسٹنٹ مانیٹرنگ کر رہے تھے کہ ٹھیک وقت آئے گا تو پھر ان سے نمٹیں گے۔ اور اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ ابھی کسی نے سوشل میڈیا پہ لکھا ہوا تھا کہ گھر کو ہی آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، جب یہ جلا ہوا کنٹینر ہم نے دیکھا ہے۔ تو رہا لیڈر کو کروانے آئے تھے اور گرفتار خود ہو کے بہت سارے کارکن یہاں سے گئے ہیں۔ ابھی بھی بلڈنگز میں کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں میرے سامنے،
शरपसंद छुपे हुए हैं, गुलेलें लेके, पत्थर लेके, इतने इतने बड़े नोकीले पत्थर मौजूद हैं, बंटे मौजूद हैं, शेल मौजूद हैं, और ये इतनी बड़ी सियासी नाकामी इनका मुकद्दर बनी है क्योंकि इनकी नीयत ठीक नहीं थी। वो खातून जो खुद को घरेलू खातून कहती है, और करतूत ये हैं कि भागना वतीरा बन गया, पहले पाकपतन से भागी, अब यहाँ से भाग उठी। तो ये क्या हॉबी है? ये कोई 100 मीटर की रनर थी स्कूल के अंदर। मैं ये समझने से कासिर हूँ कि फिर मौके पे खड़े हो ना, लीडर की फाइनल कॉल है। हमें तो सिखाया गया है कि जो कॉल दो, खड़े हो जाओ मौके पे, जान देने को तैयार हो जाओ। और ये अच्छी फाइनल कॉल थी कि ये सारे भाग गए, और असल में इनको बड़ा नुकसान हुआ है, ये इससे रिकवर नहीं कर पाएंगे। 26वीं आईनी तरमीम में नुकसान, पिछली अक्टूबर की कॉल में नुकसान, कानून साजी में नुकसान, पार्लियामान में नुकसान, और आज यहाँ से नाकामी अपना मुकद्दर बना के अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से भागे हैं। और आज के बाद जुर्रत नहीं करेंगे। अपने सूबे में जाओ, अपने सूबे की आवाम की खिदमत करो, कुरम के लोगों को सीने से लगाओ, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करो, सेहत पर तवज्जो दो, तालीम पर तवज्जो दो। ये इनका प्लान था कि ये बेलारूस के सदर के दौरे को सबोटाज करें, ये यहाँ पे तोड़ फोड़ करें, ये इकॉनमी को नुकसान पहुँचाएं। इनके मंसूबे खाक में मिले हैं। और जो मनाजिर टीवी पे आपने देखे कि कौमे यूथ के लोग दीवाना वार चारों तरफ में भाग रहे हैं, आपस में टकरे मार रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही किसी को मैंने कहाँ जाना है, मगर मकसूद था यहाँ से भागना। और जो कंटेनर में अहम दस्तावेज़ात जले हैं उनका फोरेंसिक भी कराया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि ये क्या एविडेंस था जिसको कंटेनर में नजर आतिश किया गया है। आप लोगों को भी शदीद ठंड लग रही है, तो मैं आपके सब्र का इम्तहान नहीं लूँगा। अगर कोई एक दो सवाल है तो मैं बता दें, अता साहब के जो अली अमीन गंडापुर हैं और बुशरा बीबी हैं, वो बताया जा रहा है कि फरार हो गए हैं। इसमें हुकूमत की नाकामी नहीं है कि वो फरार हो गए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब चोर भागता है ना और लंगोटा कस के दौड़ लगा देता है, तो उस पर जो खौफ तारी होता है ना उस वक्त भागने के वक्त, और जो उस वक्त उसको तरह तरह के ख्यालात आ रहे होते हैं कि मैं पकड़ा गया तो हाय क्या होगा। तो मैं समझता हूँ हमारी कामयाबी है कि आज ये पूरा रास्ता क्लियर हो गया है, शराहें खुल रही हैं, अमन लौट आया है। और जो दहशतगर्द, जिनको मैं दहशतगर्द कहता हूँ, जिनसे कोई बातचीत ना हुई थी ना होगी, वो जब यहाँ से फरार हुए हैं तो शर्म से उनको डूब मरना चाहिए। चुल्लू भर पानी कहीं मिले रास्ते में हरीपुर के, यहाँ से भागे मुनाल वाली साइड से। तो इतलात यही आई है कि मुनाल वाली साइड से भागे, कहीं चुल्लू भर पानी नजर आए तो अली अमीन भगोड़े और बुशरा बीबी पीरनी शर्म से डूब मरना और आइंदा इस्लामाबाद का रुख ना करना। अता साहब ये बताइएगा कि पिछली दफा भी गंडापुर साहब आए और वो चले गए, गरीब का बच्चा पिछली दफा भी पकड़ा गया, इस दफा भी गरीब लोग पकड़े गए हैं। अली अमीन गंडापुर साहब की जो यहाँ से फरार है वो किसी डील का नतीजा तो नहीं है? देखिए, एक तो मैं ये अवाम को भी मुतला करना चाहता हूँ, जो इनके झांसे में आ जाते हैं और इनकी ढाल बन जाते हैं, इसका अंजाम कभी भी अच्छा नहीं होता। इनके अपने बच्चे कासिम, सुलेमान, टिरियन तीनों बाहर हैं, इकट्ठे पल रहे हैं गोल्ड स्मिथ के घर में। इनकी मौसूफ बुशरा साहिबा के 5 बच्चे ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, रोल्स रॉयस गाड़ी चलाते हैं। तो ये क्यों गरीब के बच्चे को आगे करते हैं? अपने बच्चों को बुलाए ना आगे करें। और दूसरी बात ये है कि ना डील है ना ढील है, इधर सिर्फ हमने भगौड़े देखे हैं और बुजदिली देखी है। अली अमीन गंडापुर में इतनी सी भी शर्म हो तो आज के बाद पग नहीं पहनेगा। साहब ये बता दीजिए, आपसे सवाल है कि ऐन उस वक्त जब बेलारूस की जो आला रुकनी वक्त है, सदर मौजूद है, हुकूमत पाकिस्तान के साथ उनके यादाश्तें जो है वो साइन हो रही थी, उसी वक्त हमने देखा यहाँ पर पाकिस्तान तरीके साहब के जो कारकुनान हैं वो बंगले डाल रहे थे और शेलिंग हो रही थी। आवाज़ तो अंदर गई होगी सर, इंप्रेशन क्या है? नहीं, आवाज़ नहीं गई, मगर मैं बेलारूस के सदर के साथ गाड़ी में आया आज शाम के इशाइये में, तो ये उन्होंने ज़रूर कहा कि हालात कैसे। मैंने कहा जी हालात बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अल्लाह खैर करे और पाकिस्तान के हालात अच्छे ही रहने चाहिए। एक बात उन्होंने अंदर की, उन्होंने कहा कि ये जो साजिश होती है पाकिस्तान के खिलाफ, इस पे आपको गौर करना चाहिए। थैंक यू।